الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے، غصے سے، ناراضگی سے پناہ دے. اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہمیں بچا لے، دور کر دے جس کی وجہ سے اللہ کی سختی آتی ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہو. جن معاملات کو دیکھ کے یہ دکھے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہم غلطی پہ ہیں اور وہ ہماری اصلاح چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا نہیں چاہتا، دنیا میں اصلاح چاہتا ہے. اگر کسی کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، عذاب آتے ہیں، تکلیفیں، آزمائشیں، امتحان آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ان کو سزا دی جائے دنیا میں. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کو بندے بن جائیں. سیلاب کے علاقوں میں مسلسل پریشانی حد سے زیادہ ہر روز بڑھ رہی ہے. بہت تکلیف میں لوگ، نہ دن کا سکون ہے، نہ رات کا کوئی آرام ہے. در بدر بھوک، پیاس، تکلیف، کھلے آسمان تلے پڑے، پے در پہ بارشیں ہو رہی ہیں، گھر میں سے کچھ نہیں بچا، کوئی سامان پاس نہیں ہے. جو کپڑے 21 جولائی کو پہنے تھے 19 اگست کو بھی وہی ہیں، مہینے بعد بدل نہیں سکے. ننگے پاؤں تو ننگے پاؤں. عورتوں کا حال اس سے برا ہے، بچوں کا اس سے برا ہے. یہ تفصیلات آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں. میرا آج کا موضوع کچھ اور ہے، اور یہ تسلسل ہے، سلسلہ ہے. اگست 2022 ہے، اگست 1947 ملک بنا تھا اور سیلاب جاری تھا. جو کوئی زندہ بندہ ہے پاکستان بننے کے وقت کا، یا کسی نے سنا ہوگا کہ پانی میں بھی بہہ رہے تھے، خون میں بھی لتھڑے ہوئے تھے. سلسلہ ایک عجیب اور رکتا نہیں ہے.
ورنہ ہم نے صدیوں مسلمانوں کی زندگی دیکھی ہے، کبھی آسمان کی آفتیں نہیں آتی تھی، آتی تھی روک لیتے تھے، دعا کرتے تھے رک جاتی تھی۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، بادل دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کا چلنا دیکھتے تو آپ کے چہرے پہ اس کے اثرات آ جاتے، آپ کا رنگ بدل جاتا ہے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، چہرے کا رنگ فق بدل جاتا، ہوا چلنی شروع ہوتی، بادل آتے، بہت زیادہ دعا شروع کر دیتے۔ تو ہم نے کہا اس میں بارش ہے، فرمایا جب بارش ہوگی، جب بارش ہوتی تو کہتے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت والی بنا دے۔ جب تک بارش نہیں ہوتی تھی کہ بادل سے ڈرتے تھے، کہتے تھے تم سے پہلی قوموں نے سمجھا تھا اس میں بارش ہے، حالانکہ اس میں تو عذاب تھا۔ اما جی کہتے رنگ بدل جاتا، رنگ بدل جاتا، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، رنگ فک ہو جاتا، حتیٰ کہ بارش شروع ہوتی، اور بارش شروع ہوتی تو کیا کہتے اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس کو نفع والی بنانا، اے اللہ اس کو اذیت اور تکلیف والی نہ بنانا، اے اللہ اس کو فائدے والی بنانا۔ دعا کرتے، یہاں بارش ہو جائے تو جھولے شروع ہو جاتے ہیں، سیریں شروع ہو جاتی ہیں، جی یہ تو موسم ہی انجوائے کرنے کا ہے۔ توبہ والی بات، اللہ سے ڈرنے والی بات اور اللہ سے رحمت مانگنے کی بات یہ بہت کم ہو گئی۔ نتیجتاً سالوں کے سال ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی یہ آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں ٹل ہی نہیں رہی۔ ٹلیں تو تب جب ہم ٹلیں۔ بندہ گناہ سے ٹل نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ برابر اس کو سمجھا رہا ہے کہ تو غلطی پہ ہے، حالات کو دیکھ، تو دیکھ، تو میرا بن جا ورنہ کوئی چیز تیری نہیں رہے گی۔ غریب ماڑے علاقوں کے مسائل الگ ہیں، یہ جو تگڑے علاقوں میں رہتے ہیں، پکے گھروں میں رہتے ہیں، یہ ویسے بے خوف ہیں کہ یہ عذاب شذاب ہم پہ نہیں آتے، یہ تو وہ کچے گھروں پہ آتے ہیں۔ ہمارا گھر تو بڑا پکا ہے، جو سیمنٹ ہم نے ڈالا ہے، جو سریے ہم نے لگائے ہیں، جتنا زمین سے ہم نے اونچا بنایا، کچھ نہیں ہوگا۔ قوم سمود کو یہی غلطی لگی تھی قوم عاد کے بعد، ان پہ ہوا چلی تھی، ہمارے گھر میں ہوا آ ہی نہیں سکتی، ایسے گھر بنائے کہ ہوا ہی نہ آئے۔ ہوا نے تو ان کو اڑایا تھا، ان کو گرایا تھا کہ کھجوروں کے تنوں کی طرح پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا کیا تھا، ہم نے قوم سمود کو جب تباہ کرنا چاہا، ہم نے ایک فرشتے سے کہا چیخ مار، اس نے چیخ ماری، سب کے دل پھٹ گئے، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب کو ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے۔ ہم نے پھر ہوا نہیں چلائی، کچھ اور کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کہیں سیلاب آتے ہیں، کہیں کرونا آتا ہے، شہروں کے الگ مسئلے ہیں، دیہاتوں کے الگ مسئلے ہیں، کوئی مہنگائی کو روتا ہے، کوئی سب کچھ چھن جانے کو روتا ہے، رو سب رہے ہیں، خوش کوئی بھی نہیں ہے۔ خوش تو وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ خوشی دے گے، خوش تو وہ ہوگا جو اپنے رب کو خوش کرے گا، خوش تو وہ ہوگا جس کی عبادت میں خوشی ہوگی، خوش تو وہ رہے گا جو گناہوں سے بچے گا۔ ورنہ خوشی یہ نام کو تو مل سکتی ہے، حقیقت میں نہیں مل سکتی۔ بارشیں اللہ کے اختیار میں ہیں، رحمت ہے۔ 3 مہینے پہلے قحط کو رو رہا تھا، پورا ملک رو رہا تھا، سندھ الگ، بلوچستان الگ، چولستان الگ، یہاں لاہور میں نماز استسقاء ہوتی تھی، بڑے بڑے گراؤنڈوں میں بارش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا مجھ سے مانگ لو میں دوں گا۔ 30 سالوں میں اتنی بارش نہیں ہوئی، 305% زیادہ بارش ہوئی ہے، ڈبل نہیں ہوئی، ٹرپل بارش اللہ نے کر دی، اور ابھی بارش رک نہیں رہی۔ 305% جو سالانہ بارش ہے پاکستان کی، اس سے 305% زیادہ ہوئی ہے۔ جو بارش زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس سے زندگی دیتے ہیں، وہ موت کا سبب ہے۔ 650 لوگ مرے ہوئے 1 مہینے کے اندر، اور 3 میں سے 1 بندہ بلوچستان کا، 200 بندہ بلوچستان کا۔ یہ 3 دن پہلے
نیلم میں, یہ کشمیر میں کلاؤڈ بلاسٹ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے, وہ سوچ ہی نہیں سکتے کیا ہوتا ہے. بادل پھٹتا ہے, قطرے نہیں برستے, پر نالا ہی کھل جاتا ہے. جس طرح آبشار کا پانی آتا ہے, آسمان سے یوں پانی آتا ہے, جس طرح آبشار گرتی یوں پانی آتا ہے, بادل پھٹتا ہے ایک دم پانی گرا دیتا ہے. سیروں کو گئے ہوئے گم گئے, اب تک ماں باپ لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. نیلم میں سیر کو گئے تھے, ملے نہیں. کیا ڈیرہ اسماعیل خان اور کیا کے پی کے اور کیا ڈیرہ غازی خان, کیا راجن پور, کس کس کی بات کروں. پورا پاکستان, یہ ہمارے بلوچستان کے 26 ضلع 18 آفت زدہ ہیں. 26 میں سے 18 آفت زدہ ہیں اس وقت میں. 4 دن سے سندھ کے جو حالات ہیں, بدین, حیدرآباد, نوشہر و فیروز, ٹنڈو آدم, ٹنڈو الایار, ایک ایک جگہ سے ڈوب گئے, مر گئے, گھر گر گئے, بے گھر ہو گئے, بھوک ہے, تکلیف ہے, سب سنیں گے آپ. ایک سال سیلاب ایک طرح کا آتا ہے, اگلے سال اور طرح کا آتا ہے. اس وقت کوئی سیلاب, ہمارے یہاں سادے لوگ ہیں, کچے میں لوگ گھر بنا لیتے ہیں, کچے والے ڈوب جاتے ہیں. او بھائی, یہ کچوں پکوں کا سیلاب نہیں ہے, یہ دریاؤں کا سیلاب نہیں, صرف بارش ہے. پہاڑوں پہ بارش برستی ہے, ہم جھل مکسی رہے, یہ جعفر آباد, ڈیرہ مراد جمالی, جھل مکسی, کوئی فرق نہیں ہے سمندر میں اور کھیتوں میں, برابر سمندر ہے. صرف درختوں کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کھیت ہے. انسان کھڑا نہیں ہو سکتا اس پانی میں, انسان کے چھت سے اوپر ہے, سر سے اوپر ہے, اور ایسے تیزی سے نکل رہا ہے. 1 مہینے سے پانی بہ رہا ہے, رک نہیں رہا. جس طرح زمین سے نہیں پانی پھوٹتا, ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ پہ پانی ہے. ہم یہ نوتال سے چلے, سبی سے, یہ شہداد کوٹ لارکانے کے پاس آ کے نکلیں, خشکی نہیں دیکھی, خشکی نہیں دیکھی. 100 کلومیٹر سے زیادہ پانی میں چلے, کہیں سڑک بنی ہے, کہیں ٹوٹی ہے. واللہ مجھے یہ حالات تو آپ سنتے پڑھتے مجھے تکلیف اور ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں پانی کو, پانی اتنا پینے کو نہیں ہے, گندا پانی کیچڑ کا پیتے ہیں. نہ کوئی موٹر بچی ہے, نہ کوئی نلکا بچا ہے, نہ کوئی بجلی بچی ہے, نہ کوئی دیوار بچی, نہ کوئی گھر کا سامان ہے, برتن تک نہیں پورے گھر میں کوئی. رڑے پیاسے, ایسی ایسی بستیاں جہاں صرف اینٹیں کچھ پڑی ہیں, پتہ لگتا ہے یہ بستی ہے, ورنہ کوئی نشان تک نہیں بستی کا. ہم ایک بستی میں گئے, بکو کا کھو ہے, پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے, بڑا ہی سخت سا علاقہ ہے ڈیرہ غازی خان میں. وہ کہیں یہ ہمارے گھر ہیں, مجھے سمجھ نہ آئے. جب قریب گیا تو 8 سے 7 فٹ ریت گھروں کے اندر بھری ہے. اوپر سے آئیں, پچھلے دنوں ہمیں ایک علاقے میں, پختونوں کا علاقہ, بلا مبالغہ 4-4 من کا, 3-3 من کا پتھر انہوں نے گھروں میں دکھایا. کہتا پہاڑوں سے آیا یہ پتھر, 3-3 من کا, 4-4 من کا پتھر. میں کہتا تھا بندے کیا اس کے سامنے رکیں گے, یہ پتھر بہا دیے اس پانی میں. مگر آسمان سے اتنا پانی برسا ہے, مسلمانوں کی آنکھ سے نہیں برسا. سیلاب زمینوں میں آئے ہیں, مسلمانوں کی آنکھوں میں نہیں آئے. پانی ہر طرف ہے سوائے اس آنکھ میں جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کو تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہوں, تم سمجھتے ہو یہ میں نے کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تم سمجھتے ہو کہ یہ تباہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کی ہے. ہاں حکم میرا ہے, فیصلہ میرا ہے, معاملہ تمہارا ہے, عمل تمہارا ہے, مجھ پہ نہیں ڈالنا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ظلم کے روادار نہیں ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا ظلم نہیں کرتا لوگوں پہ, لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظلم کو ہماری طرف نہ کرنا, ظلم تمہاری وجہ سے ہے, ہماری وجہ سے نہیں ہے. وما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون, یہ کوئی ظلم اللہ نہیں کرتا, جو ظلم کرتے ہیں لوگ اپنے اوپر خود کرتے ہیں.
हमारा तो एक सौखा काम है ना, और जी फिर अल्लाह दी आई है। अल्लाह कहता हां हमारी आई है, आई क्यों है, हमारा फैसला है, किया क्यों है, हमने पानी बहाया है, क्यों बहाया है। वमा कान लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। अल्लाह की कसम हम कुरान पढ़े, कहा तुम्हारा रब कभी भी ऐसा नहीं था, अपने रब का यह तारुफ ना कराना। वमा कान रब्बुका, तुम्हारा रब कभी भी ऐसा नहीं था, लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन, बस्तियों को हलाक कर दे जुल्म के साथ। अपने रब का यह तारुफ ना लोगों को कराना कि ये बस्तियां अल्लाह ने जुल्म किया और ये बस्तियां हलाक हुई, ये नहीं है तुम्हारे रब का तारुफ। व अहलुहा मुस्लिहून, अगर यहां के रहने वाले क्या करते, इस्लाह करते। मुल्क डूब रहा है, आधा मुल्क नाच रहा है। लाहौर में 14 अगस्त को पां पां हो रही होगी, हम तो सैलाब में डूबे पड़े थे, यहां यकीनन यही होगा। कोई नाच रहा होगा, कोई कूद रहा होगा, किसी के मुंह के ऊपर पाकिस्तान के परचम बने होंगे, वजीर आजम से लेके चपरासी तक सब नाच गाने में मसरूफ होंगे, क्योंकि मुल्क डूब रहा है। हक यह था कि हम सब शर्म में डूब जाते। औरतें मर्द किसी को ख्याल नहीं, यहां तो यह तसव्वुर भी नहीं कि सैलाब आया है। तौबा तो दरकिनार, एहसास मिट गया, एहसास मिट गया कि कोई गलती हुई है, कोई लोगों का नुकसान हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग बीमारियों में हैं, 10 लाख लोग बेघर है, 10 लाख लोग बेघर है। पता 10 लाख लोग कितना होता है। नहरों के पुश्तों पे बैठे, सड़कों के किनारों पे बैठे, महीना हो गया, एक वक्त रोटी पकती, अगले वक्त नहीं। परसों 3 दिन पहले मुझसे कहें लकड़ी भीग गई, जमीन भीग गई, खैमा कोई नहीं, बच्चों को लेके चीखो पुकार से मुझे वहां से पैगाम दें कि देखो हमारा हाल, बारिश मुसलसल 2 दिन से बरस रही, ना कुछ पका सकें, हम जैसे भी क्या करें, जब बारिश होती जाने का रास्ता बंद। जिस कच्ची पक्की सड़क से जाना है, बारिश हुई उसमें भी पानी, ना आप उन तक जा सकते ना पहुंच सकते। हुकूमतों को वैसे मसला कोई नहीं, ना हमारे माशरे में वो मस्जिदें कायम हुई जिनमें ये बातें की जाए। उलमाए कराम की तकरीरें सुने, वो मुहर्रम के हालात बयान कर रहे होंगे, वो किसी पे कोई तनकीद कर रहा होगा, कोई किसी मुल्क डूबा है, लोग बेघर हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं। यह मौजू नहीं है हमारी गुफ्तगू। डॉलर चढ़ गया, उतर गया, कौन सी हुकूमत आनी है, कौन सी जानी है, कौन किसकी कुर्सी खींचेगा, कौन किसका सहारा बनेगा, इससे आगे हम नहीं है। कहता 2 दिन की बारिश है, ना चूल्हा जलता है, ना पकाने खाने की कोई चीज है, बच्चे रो रहे हैं और हवा ऐसी तेज कि उसकी आवाज ना है उसमें, और बारिश बरस रही। ये तौंसा में जो परसों रात हुआ है, सोकड़ में, मंगोटा में, इनको तो तसव्वुर भी नहीं था। अच्छे भले चल रहे थे, सैलाब तो इधर पहले इलाकों में आया था, तौंसा से 26 किलोमीटर पहले ये सैलाब देखने आते थे। रात रात में अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर बदला है, अल्लाह की कसम देखा नहीं जाता कि बड़े बड़े शहर हैं, पक्की बिल्डिंगें, पानी थारता चंगारता, जिस तरह कोई शेर नहीं हमला करता, जो चीज आई निकल गई। मगर लोग फिर भी अच्छे हैं, जिसके पास जाते हैं कहते हैं शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने जान बचा ली है, औलाद बच गई, सामान अल्लाह ताला फिर दे देगा, अल्लाह ने हमारी जानें बचा ली। मुझे आदमी कहने लगा, मुझे किसी ने फोन किया पानी आ रहा है, मैं सिर्फ अपने जानवरों के रस्से खोल सका हूं कि हम इनको निकाल नहीं सकते, इनको निकालते निकालते हम ना मर जाएं। कहता मुझे अपने माल जानवर का कुछ नहीं पता, सारे खोल दिए। घर वापस आया तो एक चीज नहीं, कहता ये घर है आपके, कुछ नहीं है, ये टूटी दीवारें, ये गिरी छतें, ये बिखरा सामान, ये घर है, मगर अल्लाह का शुक्र करते हैं अल्लाह ने मेरी औलाद बचा ली। अल्लाह ताला कहता है ये ना कहो कि क्यों हुआ, ये कहो कि अहलुहा मुस्लिहून, क्या इन्होंने इस्लाह की है। मस्जिदें भर गई हैं नमाज के साथ, लोगों ने झूठ छोड़ दिया है,
लोगों ने सूद छोड़ दिया है, औरतों ने पर्दा शुरू कर दिया है, लोगों ने अपने मामला ठीक कर लिए हैं, लोगों ने जो किसी पे जुल्म किया था उसको ठीक कर दिया। ये हो गया अहलुहा मुस्लिहून। जिंदगी बदल गई आवाम की। अल्लाह ताला कहता कुछ नहीं, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। तुम्हारा रब कभी ऐसा नहीं था कि वो बस्तियों को जुल्म के साथ बर्बाद कर देता अगर वहां रहने वाले इस्लाह करते। इस्लाह वालों की बस्तियां नहीं बर्बाद होती, सरकशी वाले जाते हैं। आज फजर में पढ़ के आए होंगे सब मस्जिद में, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ताला कहता है ये समझते हैं कि हम इनको अजाब इसलिए देते हैं कि हम इनको मारें, हम तो इसलिए इनको अजाब देते हैं ये हमारे हो जाएं, ये रुजू कर लें। हम इनको करीब का अजाब चखाते हैं, छोटा सा अजाब चखाते हैं, उस बड़े अजाब के मुकाबले में, उस क़यामत के मुकाबले में, उस जहन्नुम के मुकाबले में ये तो छोटा सा अजाब है, करीब का अजाब है। उस असल अजाब के मुकाबले में लअल्लहुम यरजिऊन, इनको दुनिया की तकलीफ देख के समझ आ जाए क़यामत की तकलीफ बहुत है। मैं सैलाब वालों को रोज यही कहता रहता हूं, आज बेघर हुए हैं, धूप इतनी है, पसीना इतना है, गर्मी इतनी कि कलेजा फटने को आता है, ऐसी गर्मी है। तो फिर उनको भी कहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं कि क़यामत की गर्मी जब 1 मील पे सूरज होगा, ये पसीना और सैलाब टिकने नहीं देता। क़यामत का सैलाब बारिश का नहीं होगा, इंसान के पसीने का होगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी के टखनों का, किसी के घुटने का, किसी के कमर का, किसी को पसीने के अंदर कानों के बराबर वो अपने पसीने में डुबकियां खाएगा, इतना। और अल्लाह के साए के सिवा साया कोई नहीं होगा, अल्लाह के साए के सिवा साया कोई नहीं। सूरज सर के ऊपर नंगे, आज ये कपड़े नहीं उठा सके घर से, वो पोशीदा कपड़े पहन के बैठे, कल तो ये हाल होने वाला कि ये कपड़े भी नहीं होने। आज एक पे मुसीबत आती है, दूसरा मददगार है, क़यामत के दिन कोई किसी का मददगार नहीं होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, भाई भाई से भागेगा, ना बीवी, ना मां, ना बाप, कोई किसी का नहीं होगा। अल्लाह ताला कहता हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा चौका लगा के, हम थोड़ा सा तुम्हें हिला जुला के क़यामत याद करा दें। हम तो ये चाहते हैं कि ये घर गिरे हैं, इसके साथ तुम सजदे में गिर जाओ। हम ये चाहते हैं कि ये बिल्डिंगें झुकी हैं, तू भी झुक जा। हम ये कहते हैं कि ये पानी हमारे हुक्मों से सब कुछ कर देता है, बंदे तू भी मेरे हुक्म पे आ। अल्लाह ताला कहता हम तबाही नहीं चाहते, हम तो कहते हैं लअल्लहुम यरजिऊन, हम तो ये छोटी सी तकलीफ तुम्हें देते हैं, ये करीब का थोड़ा सा अजाब तुम्हें देते हैं, बड़े अजाब के मुकाबले में हम तुम्हें सजा नहीं देते। लअल्लहुम यरजिऊन, अल्लाह ताला कहते हम तो ये चाहते तो रुजू कर। अभी तो यही मानने वाले बहुत कम है ना कि अल्लाह का फैसला है, क्लाइमेट चेंज है, हीट वेव्स आ रही हैं, असल में सूरज करीब आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ये ग्लेशियर भी किसके हुक्म से पिघलते हैं? मॉनसून का सिलसिला डिस्टर्ब हो गया है, यूं हो गया, सब इस तौजीहात में पड़े हुए, कोई अल्लाह को ये नहीं कहता कि अल्लाह की तरफ से। किसी टीवी चैनल के ऊपर तौबा का प्रोग्राम चला हो, कोई एंकर इस बात पे रोया हो, किसी हुक्मरान ने कौम से तौबा की अपील की हो, मेरे नबी का रंग फक्त होता है सिर्फ बादल देख के, बारिश देख के कहते अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफिया, अल्लाह मुसीबत से बचा रही, इसे नफे वाला करी। ये रवैया ही नहीं। हम 50,000 देंगे, हम 10,000 देंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ, जब इनको समझ आ गई थी कि हमने इनको पकड़ लिया, जब इन पे क्लियर हो गया था कि ये अल्लाह की तरफ से, इज़ा जाअहुम बासुना, जब हमारी तकलीफ इन तक पहुंच गई थी, तज़र्रऊ, ये रोए क्यों नहीं? किसी ने कहा कि हम रोएंगे?
ہم فیس کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا تم فیس نہیں کر سکتے, یہ منہ نیچے کرو, سجدہ کرو, ہم اس سیلاب کو فیس کریں گے. یہ چیلنج ہے, ہم اس سے نمٹیں گے. کوئی اللہ کے چیلنج سے نمٹ نہیں سکتا. توبہ کر دو, گناہ چھوڑ دو, اللہ کی بغاوت چھوڑ دو, کفر کی غلامی چھوڑ دو, شرک کے عقیدے چھوڑ دو, کافروں کی دوستیاں چھوڑ دو, سود کے ذریعے اللہ رسول سے جنگ چھوڑ دو, بے پردگی اور بے حیائی کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی چھوڑو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم نے پکڑا یہ روئے کیوں نہیں؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, دل تو سخت ہوئے ہوئے. کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہاں سیلاب آیا, ڈیرا غادی کو, وہ بڑا نقصان ہوا, نال ہی چینل بدلیا, کچھ اور لا لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, بستیاں ڈوبتی ہیں, لوگ مرتے ہیں, لوگوں کی آہو بکا اور فریادیں ہیں. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, فرق کوئی نہیں پڑتا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, شیطان نے ان کے گناہ ان کے لیے مزین کر دیے. یہ توبہ وہ کرتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھے, جو گناہ کو جائز سمجھے وہ توبہ نہیں کرتا. بے پرد عورت اپنے آپ کو گنہگار سمجھتی کہ خوبصورت, جس دن وہ گنہگار سمجھے گی, برقع لے گی, وہ تو کہتی خوبصورت ہے. برقع پہنوں گی تو میرا شکل ہی نظر نہیں آئے گی, میرا میک اپ ہی کسی کو نظر نہیں آئے گا, میرے کپڑے ہی نظر نہیں آئیں گے. شیطان نے ان کی گناہ ان کے لیے خوبصورتی بنا دیے. صاحب کہتے ہیں آپ کی بھابھی کیسی لگ رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں بہت اچھی. شادی میں بھابھی جیسی تو کوئی خوبصورت نہیں تھی. تصویریں کھینچ کھینچ کے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, سود کے گھر بناتے ہیں, اس کو برا نہیں سمجھتے, اچھا سمجھتے ہیں. اس کے اوپر لکھتے ہیں ہاذا من فضل ربی. سود کے گھر کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ بینک سے پیسے لے کے گھر بناتے ہیں, اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں یہ لکھ کے ہاذا من فضل ربی ماشاء اللہ. سود کی گاڑی پہ لکھتے ہیں ماشاء اللہ. توبہ تو تب کوئی کرے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا. گناہ تو اچھے لگتے ہیں. داڑھی کاٹنا گناہ ہے, داڑھی کاٹ کے شیشے میں یہ دیکھنا کہ میں خوبصورت لگتا ہوں, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. پوری داڑھی من کے پھر شیشے چ دیکھنا, ایسے ہی ہوں شکل صحیح نکلی. داڑھی بڑھ جائے, ٹینشن لگ جائے کہ میں بدصورت لگ رہا ہوں, میں اصل شکل میں نہیں ہوں. داڑھی کٹے گی تو میں خوبصورت لگوں گا. داڑھی کاٹنا, پھر شیشے میں اپنے آپ کو سمارٹ سمجھنا, اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا, پوری داڑھی کو اپنی شکل کے لیے اچھا نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان نے ان کے گناہ ان کے لیے خوبصورت کیے ہوئے. وہ جھوٹ کو غلط نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں جھوٹ کے ساتھ کاروبار چلتا ہے, جھوٹ نہیں بولوں گا کاروبار نہیں چلے گا. شیطان نے ان کی بے ایمانی ان کے لیے خوبصورت کی ہے. وہ دھوکے کو دھوکا نہیں سمجھتے, وہ اس کو کاروبار کہتے ہیں, فنکاری کہتے ہیں. وہ کسی کا مال ہڑپ کر جائیں, وہ کسی کا پلاٹ غصب کر جائیں, وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کو برا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبہ تو تب کرتے ہیں, وہ گناہ سمجھتے, وہ گناہوں سے تو انجوائے کرتے ہیں. فلم دیکھی, بڑا مزہ آیا, گانا سنیا, یار سواد آ گیا. ان کو برا نہیں لگتا, ان کو اچھا لگتا ہے. یہ گندی تصویریں, ناچتی عورتیں ان کے لیے گناہ نہیں ہے, ان کی تفریح ہے, ان کی خوشی ہے. وہ سگریٹ کے دھوئیں میں انجوائے کرتے ہیں, ان کے غم دور ہوتے ہیں اس کے ساتھ. وہ شراب کی باتوں کو برا نہیں سمجھتے, یہ معاشرہ بن چکا ہے. اسے کہو توبہ کرو, کہندا اسی کہڑا گناہ کرنا. اسے کہو سود حرام ہے, کہندا مولوی صاحب وہ سود کیڑے دور دی گل کرتے ہو, سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. رب کا فیصلہ ہے کہ یہ حرام ہے, وہ رب کے فیصلے کے مقابلے میں کہتا ہے تاڑے کو سود دا کی متبادل ہے. وہ یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے, وہ فوراً آپ کو رد کرے گا. سود کا متبادل کیا ہے؟
उसे को बेपर्दगी गुनाह, कहता किस दौर की बातें करते हैं, अब ये वो दौर नहीं है। तौबा वो करेगा जो गुनाह समझेगा, जिससे जो गुनाह से महजूज हो, लुत्फानंदोज हो, जिसे नमाज छोड़ने पे बेकरारी नहीं है, बेचैनी नहीं, जिसकी फजर रह जाए, उसका दिन अच्छा गुजर जाए, उसको ये तौबा कब करेगा? जिसकी फजर नहीं, फजर की तकबीर उला रह गई, सारा दिन उसका दिल उसको मलामत करे, बंदे सत्यानाश ही हो गया, तेरी तकबीर उला चली गई। ये सारे घर मकान एक तरफ है, फजर की 2 रकत एक तरफ है, सुन्नतें दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर उससे कीमती उसके फर्ज रह जाएं, उसकी औलाद की डिग्री रहे, फेल हो जाए, 3 नंबर कम हो जाए, इसके घर में सो गए, महीने से बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी, इसको कोई तकलीफ नहीं है। दिनों हफ्तों कुरान नहीं खुला, इसको कोई तकलीफ नहीं है। सैलाब कम नुकसान है, जलजले कम नुकसान है, रुजू इल्लाह ना होना इससे बड़ा नुकसान है। और ये जो बचे हुए हैं ना, ये बचे हुए हैं मेरे समेत, इनको ज्यादा डरना चाहिए। जिनकी जल्द इस्लाह मकसूद थी, अल्लाह ने उनको समझा दिया, और जिनको ढील दी है, अल्लाह ताला जिनसे सख्त नाराज होता है उनको पकड़ता नहीं है, उनको ढील देता है। यह भी अल्लाह का एक असूल है, जिससे शदीद नाराज हो जाए फिर उसको कहता कुछ नहीं, उसको ढील देता है, उसकी रस्सी दराज करता है, कर मौज, और फिर जब एकदम खींचता है तो बचता कुछ नहीं। कहा तुम समझते हो ये क्यों हो रहा है? वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर, जो तुम पे मुसीबतें आती हैं तो ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। वयाफु अन कसीर, हम तो बहुत से गुनाहों को माफ कर देते हैं, हम तो दरगुजर करते हैं, हम सरफे नजर करते हैं, तुम्हारे हर गुनाह पे पकड़े तुम बच ना सको, ये जो कुछ होता है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास युज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। या अल्लाह ये कुरान हमें अता फरमा दे, हम इस कुरान को खोल लें और ये हमारी जिंदगी के बंद दरवाजे खोल दे, ये हमारे बंद दिल को खोल दे। का जमीन और आसमान में खुश्की और समुद्रों में जो फसाद आ गया है, जो तूफान आ गया है, जो तबाही आ गई है, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये समुंदर नहीं बिफर रहे, ये बारिशें तबाही नहीं कर रही, ये जमीन में जो फसाद है बिमा कसबत ऐदिन नास, ये किसने कमाया? ये इंसानों तुम्हारे हाथों की कमाई। युज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, हम तो तुम्हारे बास अमाल की वजह से तुम्हें चखा देते हैं, थोड़ा सा ना, ये हम तुम्हें ये मुसीबतें चखा देते हैं। लअल्लहुम यरजिऊन, हम चाहते यही है कि तुम रुजू कर दो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। ये खुश्की और तरीके फसाद दिखा के अल्लाह ताला कहते हैं हम तो ये चाहते कि तू मेरा बंदा बन, तू झुक मेरे सामने, तू गिरेगा तो घर नहीं गिरेंगे, तू झुकेगा तो तेरे घर की दीवारें नहीं झुकेंगी, तेरी आंखों में सैलाब आएंगे तो तेरी जमीन पे सैलाब नहीं आएंगे, तू मेरा बनेगा तो तेरी किसी चीज का नुकसान नहीं होगा, बंदे कर तो सही। मगर ना हुक्मरानों का रवैया है, ना अवाम का रवैया है कि रातों को उठ के कोई अल्लाह से कहे अल्लाह माफ कर दे। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, गिरिया जारी कर ले, रो पड़े, लजाजत, मिन्नत, समाजत। या अल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह तू तो रहमान है, किस कसमा पुरसी में है, किस बेबसी में है, किस लाचारगी में है, अल्लाह रहम कर दे। आदम अलैहिस्सलाम को फायदा क्या हुआ? कपड़े उतर गए, वो भी होते ना हमारी तरह, वो तो शैतान ने हमें कहा था, मेरी थोड़ी बात थी, मेरे तो मुकद्दर में ये लिखा था, मुझे क्या हुआ? बाबे को समझ बड़ी आई, जमीन पे आए, बीवी कहां, खुद कहां, ना जमीन में कोई जानने वाला, ना कपड़ा पहनने को कोई शय नहीं, ना घर, ना कपड़ा, ना सतर छुपाने को कुछ, जमीन पे पटखे गए।
کا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، اے اللہ بچنا کچھ نہیں. اے اللہ میرا بچتا کچھ نہیں، لنکونن من الخاسرین. اے اللہ رہنا کچھ نہیں سوائے گھاٹے کے، کچھ نہیں. اے اللہ تو معاف کر، رحم کر. یہی تسبیح پکاری آدم علیہ السلام نے. اللہ نے بیوی بھی ملائی، اولاد بھی دی، ساری اولاد کا باپ بنا دیا. گھر بھی دے دیے، اولادوں کو سب کچھ دے دیا. اللہ تعالیٰ کہتا پکارو تو صحیح، ربنا ظلمنا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قرآن میں نقل کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ بچتا کچھ نہیں. یہ تو عذاب کچھ چیز نہیں ہے. یونس علیہ السلام اپنے قوم کو ڈراتے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بنی اسرائیل کو پڑھیں. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم صالح علیہ السلام کی قوم کو پڑھیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو پڑھیں، ہم قوم سبا کو پڑھیں. ہمارا زرعی نظام ہے، ہماری زراعت بہت ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا، سورۃ السبا ان کے اوپر اتاری. کا اتنے باغ تھے، رستوں کے دونوں طرف باغ تھے، خوشبودار، ان میں پھول اگتے تھے، پھل ان کے اگتے تھے. ایک روایت میں تاریخ میں نے پڑھا، عورت صرف ایک ٹوکری لے کے وہاں سے گزرتی رستے میں سے بن توڑے پھل کے ان کی ٹوکری بھرتی تھی. اس طرح پھل ٹپک ٹپک کے گرتے تھے، اتنا دیا. ان کے سفر خوشگوار تھے. قرآن میں لکھا کہ وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے سفروں کو لمبا کر. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، پھر جب ان کے ڈیم بنے تھے، ان کے بند بنے تھے، سد معارب سب سے بڑا ڈیم تھا ان کا، ہم نے پھر کہا کھول دو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے ان باغات کی جگہ پہ ان کو جڑی بوٹیاں دی، ان کو بیکار قسم کے درخت دیے، ان سے نعمتیں ان کی چھین لی. جب انہوں نے ہمارا دین ایمان نہیں لیا، ہم نے سب ان سے چھین. پڑھے کوئی اللہ کی قسم ان کو پڑھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، یہ یونس علیہ السلام کی بات ہے. یونس علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، نہیں مانتے. ان سے کہا اللہ کا عذاب آئے گا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرتا ہوں، بندے بنو. ان کا نہیں آتا. عذاب آ گیا، یونس علیہ السلام نکل گئے کہ ان کے عذاب. اللہ تعالیٰ کہتے پھر کیا ہوا؟ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الی حین. کسی بستی والوں کو ان کے ایمان کا اتنا نفع نہیں ملا جتنا نفع کون کما گئے؟ الا قوم یونس. یونس علیہ السلام کی قوم نے جتنا اپنے ایمان کا نفع لیا، کسی بستی والوں نے وہ فائدہ نہیں لیا. عذاب آتا دیکھا تو کیا کیا؟ ایمان لے آئے. اللہ کی قسم آج لوگ کہتے ہیں فور کاسٹ آ گئی، ابھی بھی بارش برسے گی. یہ سب فور کاسٹ اللہ تعالیٰ پیچھے کر دے گا. کوئی ہے جو اللہ کو کہے؟ کراچی میں ایک امتحان کی چھٹی، سندھ میں 3 دن کی چھٹی، بارشیں برسنے والی ہیں، بندے ڈوب رہے. کل پرسوں کراچی میں گاڑی ڈوب رہی، بچے چھوٹے چھوٹے لاشیں ڈھونڈتے پھرتے. پورے کوئٹے کا کوئی رستہ نہیں، نہ جہاز جاتا ہوگا، نہ ٹرین جا سکتی ہے، نہ سبی سے جا سکتے ہیں، نہ کراچی سے جا سکتے ہیں، نہ ڈیرہ غازی خان سے جا سکتے ہیں، نہ زوب سے جا سکتے ہیں. پورا کوئٹہ ملک سے کٹا پڑا ہے، لوگ اندر پھنسے پڑے، رستہ ہی کوئی نہیں. جانا چاہے رستہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا عذاب ہمارے اوپر آ گیا، چھتوں تک سجدے میں گر گئے، ایمان لیا. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي. جب وہ ایمان لے آئے، ہم نے ذلت کا عذاب ان سے ہٹا دیا.
जब वो बंदे बन के ईमान ले आए, जो अजाब का हमने फैसला किया था हमने पीछे कर दिया, और दुनिया का सामान भी उनको दे दिया, कुछ मुद्दत के लिए दुनिया की चीजें भी उनको दे दी जो ईमान ले आए। यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से निकल गए, अल्लाह की अभी इजाजत नहीं थी, मछली के पेट। बंदा तौबा कर ले, अल्लाह ताला मछली के पेट से निकालता है। वहां क्या कहने लगे, फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अंधेरों में पुकार दिया, मछली के पेट, समुद्रों के अंधेरे, मछली के पेट का अंधेरा, जहां से कभी कोई निकलता नहीं, वहां फंसे। पुकारा वहां खड़े होके, कोई नहीं सिवाय अल्लाह तेरे, अल्लाह कोई नहीं, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू है, तू पाक है, मुझसे गलती हुई। ये रवैया है मुसलमानों का, अंता सुभाना का इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, अल्लाह तू पाक है, मुझसे गलती हो गई। अंधेरों में पुकार, फस्तजबना लहू, हमने उनकी बात को सुन लिया, कबूल कर, वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने उनको मुसीबत से निजात दे दी। सिर्फ उनको नहीं, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम मोमिनों को ऐसे ही निजात देते हैं, जो मान लेते हैं हम निजात देते हैं, जो अकड़ जाते हैं हम पकड़ देते हैं। ये असूल है, मान जाए। हमारे तो कुरान भी पढ़ेंगे ना अधूरा सा। फसीरू फिल अर्द, जिसने मरी देखना वो क्या कहेगा, जिसने कालाम दुबई जाना है सैर करने के लिए वो क्या पढ़ेगा, कुरान में लिखा है जी कुल सीरू फिल अर्द फंदुरू। ओ भाई पूरा पढ़ा करो, ये कितनी दुनिया यही कहती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है वला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब ना हो। ये कितने सूफियों ने इस चक्कर में पड़े हुए, कुरान में लिखा नमाज ना पढ़ो, हम तो कुरान की बात मानते हैं। ना आयत का पता, ना उसके शान नुज़ूल का पता, इल्ला व अंतुम सुकारा, ये किन हालात में थी। फसीरू फिल अर्ज़, सैर का अल्लाह ने हुक्म दिया, किस लिए हुक्म दिया, फंदुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन, इसलिए नहीं दिया कि तुम सैरें करो, का जमीन में घूमो फिरो, देखो तो सही हमने मुजरिमों के साथ किया क्या, कर क्या दिया। हमने उनकी बस्तियां बनाई, मौजूदारों को सैर के लिए ना जा, हड़प्पा को सैर के लिए ना जा, जिन बस्तियों को हमने दफन कर दिया, जिन पे हमारा गजब आया, उनको सैर के लिए ना जा। सहाबी कहते हैं हम कौम समूद में से गुजरे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे इन बस्तियों पे अजाब आया था, जल्दी चलो, इसमें से जल्दी निकलो, और अपनी सवारी को तेजी से चलाया। यहां रुकना मत, यहां रुकना मत, यहां कोई आए तो सिवाय किसके लिए, इबरत के लिए। हमारे पास सैलाब में आए होते हैं, किधर आए जे, सैलाब देखने आए, मैं कहा घर चले जाओ। अगर कोई खिदमत का काम है, अगर कोई दावत का काम है, अगर कोई इबरत का काम है, जरूर आए, तस्वीर बनाने के लिए नहीं। हमारे तो ये भी एक शुगल मेला हो गया ना कि सैलाब आया से कितने चले, सैलाब देखने चले। मेरे नबी वहां से निकल गए, कहा इल्ला यहां पे कोई आके नसीहत पकड़े, इबरत पकड़े। तो मुसलमानों, मेरे भाइयों, बातें तो बहुत है, मैंने सोच के आया था, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौका देगा तो करूंगा। मेरी आज के जुम्मे में एक इल्तिजा है, अपने आप को भी यही कहता हूं, हम बंदे बन जाए। बहुत हो चुका, ना सैलाब टिक रहे हैं, ना जलजले टिकते हैं, ना तूफान टिकते हैं। लोगों के हालात हैं कि देखे नहीं जाते। एक एक बंदे की कहानी। इस महंगाई में आपसे घर नहीं बनता, वो कहां से घर बनाएंगे। वो उस दिन मौलवी साहब कहें हमारे पूरे गांव में कहता है 51 घर हैं, 30 वो हाफिज कुरान और आलिम है, तनख्वाह कितनी 7,000। अबुल हाशिम भाई को कह रहा था 7,000 8,000 रुपया, कहता तनख्वाह है। हमारे गांव में लोगों की जो मस्जिदों में काम करते हैं 20 मन दाने मिलते थे, दाने सारे बारिश में काले हो गए, सड़ गए सारी गंदुम। 7,000 में महीने में। तो अबुल हाशिम भाई पूछ लेंगे किस तरह गुजारा करते हो, कहता अल्लाह के घर की खिदमत से गुजारा हो ही जाता है, कभी भूखे नहीं रहे। हम इंशाल्लाह अल्लाह के दीन का काम करेंगे। और बस्ती में बचा कुछ नहीं, अपने कुरान मजीद साफ कर करके दिखाते हैं। एक दिन मैंने वो वीडियो भी भेजी,
बहुत नुकसान हुआ उस बस्ती का, 250 घर गिरे उसमें। तो हम उनसे बात कर रहे थे राशन की, घरों की। आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा लोगों से कहो कुरान मजीद दे दें, हमारे घर में कुरान कोई नहीं बचा, हमारी औरतें कुरान पढ़ें, हमारे बच्चे कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ेंगे हमारे घर में बरकत आ जाएगी, हमारे पास हमारे हाथ में कुरान नहीं, हमारे घर में, मुझे उसकी बात तो भूल गई, अपनी याद आ गई, मेरे घर में दर्जनों कुरान होंगे, पढ़ने वाला कोई। उसके घर में कुरान नहीं रहा, उसको तकलीफ घर मकान से पहले ये मुझे कुरान दे दो, हमने पढ़ना। मैंने कहा अल्लाह ताला उनको बहुत कुछ दे देगा। ये पूरा राजनपुर, सारा फाजलपुर, सारा जामपुर, दाजल, पहाड़पुर, ये जितने कोहे सुलेमान के नीचे के इलाके, तौनसे के, ये यारू खोसा, जिधर आप चले जाएंगे 1000 औरतों में शायद कोई एक बगैर बुर्के के हो। मैं पर्दे की बात नहीं कर रहा, दुपट्टे, चुन्नी, चादर की बात नहीं कर रहा, टोपी, बुर्का जो हमारी नानी दादियां लिया करती थी, 1000 में शायद एक औरत बगैर बुर्के के हो, और 999 किस तरह होंगी? अपने घर में बैठे हैं तो बुर्के के साथ। मैं गांव में गया 2-3 दिन पहले की बात, मकानों की फिक्र नहीं है, गारा जमा करके दीवार बना रहे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? तो घर बनाओ पहले, कुछ इसकी फिक्र करो। कहता कुछ नहीं, औरतों के लिए बड़ी तंगी है, दिन रात बुर्का पहन के बैठना पड़ता है, हम 4 दीवारी कर रहे हैं। जो खेस मट्टी में लुथड़ा पड़ा है, जिस रजाई की रुई में भी मट्टी गारा है, उसको बांध बांध के रस्सियों से पर्दे बना रहे हैं, हमारे घर में बेपर्दगी ना हो। हम गांव में सर्वे कर रहे, देख रहे, 12 साल का बच्चा हमारे आगे चीख रहा है, हमसे कुछ आगे चल रहा है, पर्दा पर्दा पर्दा। जिस तरह उसको, इस तरह 12 साल के बच्चे को ऐसी गैरत है कि कोई लोग बाहर से आए, कोई औरत अचानक ना हो, और औरतें दौड़ दौड़ के कमरों में जा रही हैं, और वो ऊंची ऊंची आवाज में कहता है पर्दा पर्दा। हम पीछे चल रहे हैं, वो हमसे आगे भाग रहे हैं, और गांव में आवाज आ रही है पर्दा पर्दा। ये बस्तियां 8 भाई, 8 के 8 आलिम दीन, कुछ घर नहीं बचा। कहते कोई बात नहीं, अल्लाह ने अपना दीन दिया है, हम अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे, ये घर बनेंगे इंशाअल्लाह। कल से सिर्फ रोटी को तरस रहे हैं लोग, ये नए इलाकों में रोटी मिल जाए। घर में सब कुछ था, गंदुम पड़ी, बर्तन थे, खाते पीते थे, माल मवेशी वाले थे, आज कुछ नहीं। तो मेरे भाइयों, हमें अल्लाह से डर जाना है, यही हक है अल्लाह का। हमें अल्लाह के सामने झुक जाना है, ये हक है अल्लाह ताला का। हमें अल्लाह से तौबा करनी है, ये हमारी जरूरत है और हम पे फर्ज है। और जो लोग आज बेघर हैं, बेबस हैं, उनको तन्हा नहीं छोड़ना। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान का भाई है, वो उस पे जुल्म नहीं करता और कभी अपने भाई को तन्हा नहीं छोड़ता। वो शख्स किस तरह मुसलमान हो सकता है जो पेट भर के खाना खाए और करीब उसका हमसाया भूखा रहे? ये किस तरह मुसलमान हो सकता है? अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अमा अलैना इल्लल बलाग।